Hello friends and welcome to the channel. Today we will learn the poem Basket Full of Moonlight written by Sunil Sharma. Initially the poem was written in Dogri language. Later it translated into English. In the beginning we will study about the poem. The poem Basket Full of Moonlight is written in free verse. The central idea or theme of the poem is a small child of 8 to 10 years old requests the moon to give him a basketful seeds of moonlight. He needs the seeds of moonlight to sow on the both sides of the path so that his father and all the villagers from his village will return early in the evening. He wishes his father to return early to spend more time with him. He wishes to hear fairy tales from his father. The boy wants to light the dark route of his village, which is full of snakes and scorpions. मित्रांनो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ही डोगरी भाषेत लिहिलेली कविता आहे, जी नंतर इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करण्यात आली. या कवितेची जी मध्यवर्ती संकल्पना आहे, तर त्यामध्ये एक 8 ते 10 वर्षाचा मुलगा चंद्राला चंद्रप्रकाशाचे बीज मागणी करत आहे. त्याला हे बीज त्याच्या गावाच्या रस्त्याच्या कडेने पेरायचे आहेत, जेणेकरून त्यातून लहान लहान चंद्र उगवतील आणि जो अंधारलेला रस्ता आहे त्याच्या गावाचा, तो रस्ता प्रकाशमान होईल आणि ज्यामुळे त्याचे वडील आणि गावातील सर्व गावकरी शहरातून कामावरून लवकर परततील. त्याला आपल्या वडिलांना लवकर परतावे असे वाटत आहे, कारण त्यांच्याकडून त्याला भरपूर अशा work. Here in the second stanza, the speaker or the child says all the villagers from his village go to the city daily in search of work, and he wants to sow the seeds of moonlight on the both sides of the path from his village to the city to light the darkened route. When he will sow the seeds, there will be small moons of light on the both sides of the path. या दुसऱ्या कडव्यात या कवितेतील जो स्पीकर आहे, बोलणारा जो मुलगा आहे, तर तो म्हणतो की त्याच्या गावातील सर्व नागरिक कामाच्या शोधार्थ शहराकडे जातात आणि जेव्हा ते परततात तेव्हा अंधकार झालेला असतो. म्हणून त्याला रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने प्रकाश करण्यासाठी चंद्रप्रकाशाच्या बीजाची आवश्यकता आहे. चंद्रप्रकाशाचे बीज घेऊन तो त्याच्या गावाच्या रस्त्याच्या दोन्ही कडेने चंद्रप्रकाशाच्या बीजाची पेरणी करणार आहे, ज्यातून लहान लहान चंद्र उगवतील आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजू प्रकाशमान होतील. It becomes dark on its way back as my village is quite far
The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. And he goes back early in the morning while I am sleeping. The child says his village is quite far from the city and the route is tough and full of snakes and scorpions. When the villagers return from work, it becomes dark as the village is far away from the city and there is no transportation facility to his village. When his father returns home, the child is in sleep and his father goes to work early in the morning. At the time also, he is sleeping. या ठिकाणी या कवितेतील जो स्पीकर आहे तो म्हणतो की त्याचं गाव हे शहरापासून खूप दूर आहे आणि रस्त्याने साप, विंचू यासारख्या प्राण्यांची भीती आहे. जेव्हा त्याच्या गावातील नागरिक कामावरून परतत असतात तेव्हा संपूर्ण रस्ता हा अंधकारमय होतो आणि त्या गावाला येण्यासाठी कसलीही वाहतुकीची व्यवस्था नाही. त्या गावाला बसही येत नाही किंवा गावातून एखादी गाडी सुद्धा शहराकडे जात नाही. जेव्हा त्याचे पालक घरी येतात तेव्हा त्या अंधारामुळे, अंधकारमय रस्त्यामुळे वडिलांना यायला उशीर झालेला असतो. तेव्हा हे मूल झोपलेलं असतं आणि जेव्हा त्याचे वडील पुन्हा सकाळी कामाला निघून जातात तेव्हा देखील हे मूल झोपलेलंच असतं. म्हणजे त्याला त्याच्या वडिलांचा सहवास मिळतच नाही. त्याच्या वडिलांचा सहवास त्याला मिळावा यासाठी त्याला चंद्रप्रकाशाच्या बीजाची आवश्यकता आहे. फोर्थ स्टँजा. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट ऑन लोन. आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Here in the fourth stanza, the child urges Moon to give him basket full of moonlight on loan. He doesn't require moonlight free of cost. He will return the moonlight with its interest. He wants to light the dark route to return his father early because he wants to hear fairy tales from him. Every child wants to spend more time with his father. In the same way, the speaker in the poem earnestly wishes to spend his time with his father, whom he can't meet because of his daily routine, as his father is unable to spend his time with his children. या चौथ्या कडव्यात मुलगा चंद्राला मागणी करतो की मला तू टोपलीभर चांदणं हे फुकट देऊ नको, फ्रीमध्ये देऊ नको, तर मला ते कर्जाने दे. मी तुला व्याजासकट ते परत करेन. त्याला हे चांदणं त्याच्या गावाचा रस्ता प्रकाशमान करण्यासाठी हवं आहे, ज्यामुळे त्याचे वडील घराकडे लवकर येतील आणि त्यांच्याकडून त्याला भरपूर अशा परीकथा ऐकायच्या आहेत. ज्याप्रमाणे प्रत्येक मुलाला आपल्या वडिलांसोबत वेळ घालवावा वाटत असतो, त्याप्रमाणेच या कवितेतील मुलगा देखील आपला वेळ वडिलांसोबत घालवू इच्छितो, ज्यांना तो त्यांच्या कामामुळे कित्येक
सुनील शर्मा. या कवितेचे कवी आहेत सुनील शर्मा. थर्ड पॉइंट, राईम स्कीम. द पोएम डझंट हॅव एनी राईम स्कीम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स. या कवितेला कोणतीही यमक योजना नाही, ही कविता मुक्त छंद प्रकारामध्ये लिहिली गेलेली आहे. फोर्थ पॉइंट इज थीम. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज अ चाइल्ड्स डिझायर टू स्पेंड more time with his father. It is about a child's imagination where he thinks he can help his father and other villagers return home early by lightening their path back from work with seeds of moonlight. He requests the moon to give him moonlight. He wants the moonlight as every day the villagers get late due to dark and dangerous path from the city to the village. He feels his father will be able to return early before he goes to bed and spend more time with him. या कवितेची जी थीम किंवा सेंट्रल आयडिया आहे तर ती एका लहान मुलाची इच्छा आहे की ज्याला आपले पालक घराकडे लवकर यावेत अशी वाटते आणि तो आप चंद्राकडे चंद्रबीजाची मागणी करतो की जेणेकरून त्याच्या गावाचा जो अंधकारमय रस्ता आहे तो प्रकाशमान करू शकेल आणि त्याचे पालक आणि गावातील सर्व नागरिक हे घराकडे लवकर परतू शकतील. ज्याला आपल्या वडिलांकडून भरपूर अशा पर्यांच्या कथा ऐकायच्या आहेत. अंधकारमय असलेला रस्ता जो धोकादायक आहे त्यावर साप, विंचू यासारखे प्राणीही आहेत आणि त्यांच्या भीतीमुळे त्यांना घराकडे यायला उशीर होतो. म्हणून त्या मुलाला चंद्रप्रकाशाच्या बीजाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे त्याच्या गावाचा रस्ता तो प्रकाशमान करू शकेल आणि आपल्या वडिलांसोबत वेळ घालवू शकेल. In the last point, fifth point, you have to write figures of speech. Here, the poet has used alliteration, antithesis, hyperbole, repetition, and tautology. मित्रांनो, या आता सांगितलेल्या प्रकारानुसार आपण जर कवितेचे रसग्रहण लिहिलात तर त्यामध्ये आपल्याला 5 पैकी 5 गुण मिळू शकतात. या 5 मुद्द्यांचा समावेश आपण कवितेचं रसग्रहण लिहिताना करावा. आता आज आपण थांबूया, पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.